ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. എന്നേരവും എന്തൻ ശ്വാസം ഉമ്മയെ തുതിത്തിടുമേ എന്നാളുമേ എന്തൻ வாழ்க்கை உந்தன் மகிமை பாடிடுமே. சொல்லுவோமா? எந்நேரவும் எந்தன் சுவாசம் உம்மையே. கூட பாடுங்க. கெட் இன்வால்வ். சும்மா இருக்காதீங்க, பாடுங்க. ஓ நாளுமே இன்வால்வ். இயேசுவே மகிமை பாடிடுமே. இயேசுவே இயேசுவே என் ஆத்துமனேசரே. இயேசுவே இரட்சகரே, என் கர்த்தரே, என் துணையாளரே. இயேசுவே இயேசுவே சத்தம் உயர்த்தி பாடுங்க. இயேசுவே ஒரு விடுதலை உண்டாகும். இயேசுவே இயேசுவே உம்மருகினிலே ஆவலா Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Once more time. Sing together. கூட பாடுங்க, சேர்ந்து பாடலாம். துதி இருக்கும் வாழ்க்கையில வெற்றி உண்டு. ஆமென். சேர்ந்து பாடுவோம். I will ever love Jesus in His presence there's a fullness of joy. Once more time. All to Jesus I surrender. Jesus, all to Him I freely give. Oh, I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender my desire, my will, myself, everything. Jesus, take complete control. The Savior, I surrender all.
இயேசுவுக்கே ஒப்புவித்தேன் யாவையும் தாராளமா என்றும் அவரோடு தங்கி நம்பி நேசிப்பே மேயா ஒப்புவிக்கின்றே ஒப்புவிக்கின்றே நேசரட்சகன் யாவும் ஒப்புவிக்கின்றே நேசரட்சகன் யாவும் ஒப்புவிக்கின்றே ಜಿಂಗಯುನಿರಿಗೆ ತೊರೆಯು ಒಂದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೊರೆಯುವುದು ಸಿಗರೇಡು ನೀ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಚಿಂಗೆಯು ನೀರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದಾಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀರಿಗೆ ತೊರೆಯುವಂದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೊರೆಯುವುದು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮಾತ್ರ, ನೀ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಸಭೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದಾವತ್ತಿ ಜಿಂಗೆಯು ನೀರಿಗಾಗಿ. ಅಪ್ಪ, ಓ ಜೀಸಸ್, ಆತ್ಮ ದಾಗವನ್ನು ತೀರಿಸುವವನು, ಜೀವ ನದಿಯಾದವನು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವ ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮಾತ್ರ ಓ ರೀ ಮಾಮ ಶೇಖ ತರಬ ಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲ ಗುರಾಣಿಯು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ. ನೀ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಓ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪದಗಳು. ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಹೇಳೋಣ. I love you more than gold, silver. ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ. ಓ ಜೀಸಸ್, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಓ ಪ್ರೀತಿಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ சேர்ந்து பாடுங்க. Sing, sing. ನೀ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನೀ ನನ್ನ ಬಲ ಗುರಾಣಿಯು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು. ನೀ ಮಾತ್ರ. ಓ ಆವಿಯಾನವರೇ, ಆ ಕರೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದೇಳೋಣ. ಓ ನೀ ಅಪ್ಪ
ಯೇಸು ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ನೀ ಮಾತ್ರ ಓರಿ ಮಾಮ ಮಾಮ ಶಕ ತರಬೇ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ நீரன் தஞ்சமன் கேடகமா என் ஆவி என்றும் உமக்கடி பணியும் நீ மாத்திரம் எந்த மனேஸ்வரும்மை ஆராய். கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, என் ஆத்துமா உண்மை மட்டும், வேற யாரும் இல்ல. ಹೇಳೋಣ. ஆத்மா பேசரும்மை நீ மாத்திரம், நீ மாத்திரம் எந்த ஆத்மனேஸ்வரும்மை மாத்திரம் எந்த ஆத்மனேஸ்வரும்மை ஆராதிக்கின்றேன். ஓ நீ மாத்திரம் எந்த ஆத்மனேஸ்வரும்மை Jesus. ஓ ரமமமா ஷக வாயில திறந்து அவரை மகிமைப்படுத்துங்க, பேசுங்க. யாரும் சும்மா இடபாருதோ எல்லா வாயில திறந்து மகிமைப்படுத்துவோம், மகிமைப்படுத்துவோம். துதியின் சத்தம் இந்த இடத்துல நிரப்பட்டும். ஓரி மாமா பேசுங்க, இயேசுவோடு பேசுங்க. Speak to him. Sharama makatara darabala shandara darama Uriandala makatara bala shiandali Uriandara makatara bala babasha. Speak. All the children, open your mouth. Praise Jesus. Jesus. Oh Rama mama mala shandara kataraba. Keep on playing. Thank you Jesus. Speak, speak. மகிமைப்படுத்துவோம். Pour out your heart. If you have something in your heart, speak. உன் உள்ளத்தின் வேதனைகள், காயங்கள், தேவைகள் எல்லாம் சொல்லுங்க, மகிமைப்படுத்துங்க. ஓரே அந்தர கச்சரபா ஓ ஷனம மகச்சலியந்தரோ ஓ நீரன் தஞ்சமன் கேடகமா என் ஆவி என்றும் உமக்கழிவறியும் நீ மாத்திரம் எந்த மனேஸ்வரும்மை ஆராதிக்கின்றேன். ஓ சொல்லுங்க, உங்க ஆவி பேசட்டும். பணியும் நீ மாத்திரம் எந்த மனேஸ்வரும்மை ஆராதிக்கின்றேன். நீரந்த ஓ இக்கட்டுகள் Jesus என் அன்பு உமக்கு மட்டும்,
என் துதி உமக்கு மட்டும், என் ஆராதனை உமக்கு மட்டும். நீ பாத்திர ஆராதிக்கின்றே, நீரே தஞ்சமங்கே. ஓ ஓரி மாமா ஷேகச்சரபோ glory இவானியோ യേശുവേ நீ மாத்திரம் என் ரட்சகர், என் ஆத்துமநேசர், என் மீட்பர், என் கண்மலை. நான் ஆராதிக்கும் தேவன் வல்லமை உள்ளவர், மகத்துவமானவர். மகிமைப்படுத்தோ. ஓ ஷமா மாமா மாமா ஓ ஆவி என்றோ கரிபணியும் நீ மாத்திரம் எந்த நீ மாத்திரம் எந்த மனேசருமை ஆராதிக்கின்றே. இயேசுவே நீ மாத்திரம் எந்த எல்லா கரங்களும் மேலே கெத்தி, எல்லா கரங்களும் உயர்த்தி நம்ம கண்ணுகள் எல்லாம் முச்சல் பண்ணல. Every eyes be closed and hands be lifted up. The presence of God and say, Lord, you are my life, you are my love, you are my satisfaction. என் அன்பு நீங்க தான், என் அங்கூரம் நீங்க தான். சொல்லுங்க. கமனா சந்தரதரவா என் ஆத்துமா உமக்கு அடிபணியும். ஜீசஸ் எல்லா கரங்களும் உயர்த்துங்க. எல்லாம் ப்ளீஸ் உயர்த்துங்க. கற்றுக்கொள்ளுங்க, கற்றுக்கொள்ளுங்க. பூர்ணமா தேவன் ஆராதிக்க, மகிமைப்படுத்த தேவன் ஆராதிசலிಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. இதெல்லாம் நல்ல வாய்களை திறந்து கரங்களை எல்லாம் உயர்த்தி துதித்து பாருங்க. மாற்றங்கள் உண்டாகும், சமாதானம் உண்டாகும். உங்க டிப்ரெஷன், உங்க வியாதி, உன்னுடைய எல்லா கவலைகளும் மாறும். ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು, ಕಳವಳಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. பயங்கர சுகம் உண்டாகும், ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, பயங்கர சமாதானம் உண்டாகும், ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. உரமா ஷகதா ரபா கவலைக்கு அங்க இடம் இருக்காது. ಯಾವ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya, ஹalleluya. பலமஷந்தர பலபலபரபலப உடரமன பலபோஷிகர கரமன சந்தர மம கதர பாபா. Jesus. Karama baba la shakara. Oh, we worship you. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, என் ஆத்துமா தாகமாயிருக்கிறது. ஜீவ தண்ணீரே, ஜீவ அப்பமே, என் ஆத்துமா நேசரே. வாய்களை திறங்க, புத்தியில சிந்திக்காதங்க. Don't think anything now. You don't have anything to think. Simply clap hands and open your mouth and praise Him. சும்மா கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து ஓரி மாமா மாமா ஷே கரமல சந்தர மாமா ஓரி கத்தர மாமா ஷேலி அந்த ரபா. அந்நிய பாஷையில பேசுங்க. நீ மாமா கத்தோரி மாமா ஷே நீ கத்தர தரமல ஷே கத்தோரு பரா பாபா. ஆத்துமா விடுதலை ஆகட்டும். Mighty name of Jesus. Sheriandaro Shakatara mama la shadarava Mahime
ஆமென். நாம் இப்பொழுது இது உபவாசமும் ஜெபமும் உள்ள நாட்களாக இருக்கின்றது. ಇದು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. கடந்த 14 நாட்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலே ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ವರ ಕರ್ತರು ಕೃಪೆ ತಂದಾರ್. ಕಳೆದ 14 ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದನು. 9 மணியிலிருந்து 3 மணி வரை சில ஆத்தும பாரமுள்ள சகோதரர்கள் நேரத்தையும் பேரையும் கொடுத்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆತ್ಮ ಭಾರ ಇರುವಂತವರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆத்தும தாகமுள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 7 மணியிலிருந்து 8:30 மணி வரை விலேக்கள்ளி உள்ளஹள்ளி worship சென்டர்ல கூடி வருகிறார்கள். ಆತ್ಮ ಭಾರ ಇರುವಂತವರು ಆ ದಾಹ ಇರುವಂತವರು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಂಜೆ ಬಿಲೆಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த நேரமெல்லாம் நாங்கள் அதிகமாக ஜெபித்தோம். ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆವು. இப்பொழுது சில நேரங்கள் நாம் ஜெபத்திற்காக கடந்து சொல்லுகிறோம். ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆಂದು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya ஹalleluya. பிள்ளைகள் அநேக காரியங்களை சொல்லி நல்ல அழகாக வசனங்கள் எல்லாம் ஜெபித்தார்கள். ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ஆமென். Winners come. Where is your prayer? நான் சொன்னேன்ல உங்ககிட்ட நீ உட்காரு காயத்ரி கம் ஓடியா எடுத்து வை. கம் ஒரு மைக் கொடு. சக்கன் இருக்கணும் ஒரு செகண்ட். நம்ம சேர்ந்து ஜெபம் பண்ண போகிறோம். தேங்க்யூ லார்ட். அடுத்து ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். முதலாவதாக நம்ம ஜெபிக்க போகிற காரியம் நம்மளுடைய கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாம். நீதிமொழிகள் 1:7 சொல்லியிருக்கு, கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். ஸ்பீட் வேண்டாம், நிதானமா. நீதிமொழிகள் 1:7 சொல்லியிருக்கு, கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். ஸோ நம்ம எல்லாரும் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வசனத்தில் நிலைத்து நிற்கிறவர்களாக ஜெபிக்கலாம். நம்ம இந்த நாட்களில் உபவாசமாக இருந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மளுக்கு மத்தேயு 17:20 சொல்லியிருக்கு, கடுகளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த நாட்களில் நம்ம ஜெபிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஒரு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும். ஆத்துமக்கள் நம்ம சபைக்கு வருவார்கள் என்று நம்ம நிச்சயத்தோடு விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கலாம். தேவன் நிச்சயம் அற்புதம் செய்வார் என்று நம்ம ஜெபிக்கலாம். கண்களை மூடி அவர் செய்ய போகிற அற்புதங்களுக்காக விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கலாம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நல்ல நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. எங்க 2-3 பேர் கூடி ஜெபம் பண்றார்களோ அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறவர் இந்த இடத்தில் இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். சபையாக நாங்க சேர்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கர்த்தாவே உமக்கு கீழ்ப்படுகிற ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லியிருக்கிற பிரகாரமாக இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் உமக்கு பயப்பட்டு உமக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவர்களாக மாற்றுங்க. நீர் சொல்லிரே ஜெபத்துல தரித்திருக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க. என்ன நேரமும் அதிகாலை நேரத்திலும் இரவு நேரத்திலும் உமக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜெபத்துல நிலைத்து நிற்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க. கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தா போதும் என்று சொன்னீரே, எங்களுக்கு ஒரு விசுவாசத்தை கொடுங்க. சபைக்கு ஆத்துமக்கள் வருவார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆத்துமக்களினால சபையை நிரப்புவதற்கோஸ்கர நன்றி கர்த்தாவே. அதே போல அடுத்ததாக நம்ம ஜெபிக்க போகிற காரியம் சபையில ஒரு அற்புதம் அதிசயம் நடக்கணும்னு சொல்லி ஜெபிக்கலாம். அந்நாட்களில குஷ்டரோகிகளுக்கு சுகப்படுத்தின தேவன், லாசரஸ் உயிரோடு எழுப்பின தேவன், 12 வருடமாக பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுத்த தேவன். இந்த நாட்களில நம்ம ஜெபிக்கலாம். நம்ம இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்லி ஜெபிக்கும் போது நோய்கள் எல்லாம் மாறணும், எல்லா கட்டுகள் அறுக்கப்பட வேண்டும், பெரிய அதிசயங்கள் நடக்க வேண்டும். ஸோ அதற்காக ஜெபிக்கலாம். பேதுரு யோவானும் நம்ம சபைக்கு போய் கொண்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல கால் இல்லாத ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது சபைக்கு அவர் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த இடத்துல பேதுரு சொல்லுவாங்க, உன்னிடத்துல கொடுக்க எனக்கு எதுவும் இல்லை. ஆனால் அவர் சொன்னார், நெசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால எழுந்து நட என்று சொன்னார். இந்த நாட்களில் நம்ம ஜெபிக்கலாம். நம்ம இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால என்று சொல்லி ஜெபிக்கும் போது அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நடக்கணும். அதற்காக நம்ம கரங்களை உயர்த்தி நம்ம ஜெபிக்கலாம். பரிசுத்த தகப்பனே, இதோ அந்த நாட்களில் நடந்த அற்புதங்கள் இந்த நாட்களில் நம்ம காண கிருபைதாங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த நாட்களில் குஷ்டரோகிகளை சுகப்படுத்தின தேவன், கண்ணில்லாதவர்களுக்கு கண்ணு கொடுத்த தேவன், இந்த நாட்களில் நாங்க இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால ஜெபிக்கும் போது அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்க கிருபை தாங்க. நாங்க ஜெபிக்கும் போது கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படணும். நாங்க ஜெபிக்கும் போது அற்புதங்கள் நடக்கணும் ஆண்டவரே. பிரசன்னத்தினால ஒவ்வொருத்தரும் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரும் நிரப்புங்க, ஆவியினால நிரப்புங்க இயேசுப்பா. நாங்க ஜெபிக்கும் போது அற்புதங்கள் காரியங்கள் நடக்க கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. பெரிய காரியங்களை செய்யபடியாக பாரமுள்ள யாராவது இருந்த ஜெபம் பண்ணி விசுவாசத்தோடு கூட கரத்தினாலும் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். காண வேண்டும். அந்த நாட்களில காண இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். நாங்க
ராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும். ஆத்துமாக்கள் விடுதலை ஆக வேண்டும். இது எழுப்புதல் காலம். இயேசு ஜனங்களை சந்திக்கிற காலம். கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுகிற காலம். உரமா ஷகதரபா ஒரே கதரமா லா ஷகதரபா ஓரியாமா ரமா கதரபா ஷகதரபா சபர சபர கதரபா லா ஷகதரபா சபையிலே எழுப்புதல் உண்டாகணும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிரப்புதல் இந்த இடத்துல இருக்கணும். இந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளவு பேர் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருப்போம். பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தில் நம்ம நிரப்பப்படணும். அதற்காக ஜெபிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் 4:31 சொல்லியிருக்கு, அவர்கள் ஜெபம் பண்ணினது போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டார்கள். தேவ வசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள். சோ இந்த நாட்களில நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுத்திருப்போம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்புதல் நம்மளுக்கு வேணும். அந்த நிரப்புதலுக்கோஸ்கரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவி வந்தா வா திறக்கப்படும், துதி உண்டாகும். எல்லாம் நம்ம பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்புதல் ask for the Holy Spirit. ஹalleluya. பரிசுத்த தேவனே, இந்த நாட்களில பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு வேண்டும் அப்பா. எங்களுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்புதல் இருக்கணும் அப்பா. ஒவ்வொருத்தரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கணும். அபிஷேகத்துக்கோஸ்கர ஜெபிக்கிறோம். அந்த நாட்களில நீர் அந்த இடத்துல இறங்கி வரும்போது அந்த இடத்துல அசைவாடினது போல, அந்த இடத்துல ஆவியானவர் நிரம்பினது போல இந்த நாட்களிலும் எங்க மேல நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு வேணும் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் இல்லனா எங்களால வாழ முடியாது. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு வேணும் அப்பா. நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில வரபடியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஒவ்வொருத்தரும் நிரப்புங்க. பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தினால் தாகமாய் இருக்கிறோம். தாகமுள்ளவர் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுங்க சொன்ன தேவன் இந்த இடத்துல தாகத்தோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் மேல நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவா மாம்சமான யாவர் மேல ஊற்றுகிறவர் இந்த இடத்துல ஒவ்வொருத்தரும் ஊற்றுங்க. மாங்கள் நீரோடை வாஞ்சிக்கிற போல எங்களை ஒவ்வொருத்தருடைய ஆத்துமா உமக்காக வாஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருத்தரும் நிரப்பபடியாக ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தினால நிரப்பபடியாக ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு வேணும். ஷேதாலே பாபா 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 நீர் எங்களுக்கு வேணும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரும் அபிஷேகத்தினால நிரப்புங்க. உகாலா ரகாலா பாபா பாபா ஷேதாலே பாபா ரகாலா பாபா நிரப்புங்க ஆவியானவரே. உம்முடைய அக்கினி ஒவ்வொருத்தர் மேல நிரப்பபடியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீர் நிரப்புங்க. இந்த இடத்துல தாகத்தோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் மேல உம்முடைய அபிஷேகத்தினால நிரப்பபடியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய வசனங்களை தைரியமா சொல்லுகிற இருதயங்களை ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுங்க ஆண்டவரே. ஆத்துமா தாகத்தை கொடுங்க. என் ஜனங்களுக்கோஸ்கர ஆத்துமா தாகத்தை கொடுங்க. ஒரு பாரத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரையும் தொடுங்க. உம்முடைய அபிஷேகத்தினால நிரப்புங்க இயேசுவா. ஷேதாலே பாபா பாபா ரகாலா பாபா பாபா உகாலா ரகாலா பாபா ஷேதாலே பாபா பாபா நிரப்புங்க ஆண்டவரே. இந்த இடத்துல நிரப்பபடியாக ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய ஆவியை இந்த இடத்துல நிரப்புங்க ஆண்டவரே. உகாலா பாபா ஷேதாலே பாபா ரகாலா பாபா உகாலா ரகாலா பாபா ஷேதாலே பாபா பாபா நிரப்பிக் கொண்டிருக்க போதற்கோஸ்கர நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி இயேசுவா, நன்றி. அடுத்ததாக நம்ம ஜெபிக்க போகிற காரியம் நம்முடைய தேசத்துல இருக்கிற ஆத்துமக்களுக்கோஸ்கர ஜெபிக்கலாம். நம்ம கண்ணு முன்னாடி எவ்வளவு பேர் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் நாம பார்க்கிறோம். எவ்வளவு பேர் குடி பழக்கங்கள், போதை பொருட்கள், படிக்கிற பிள்ளைகள், நம்மளுடைய காலேஜில் எவ்வளவு அழிந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். யோவான் 3:16 சொல்லியிருக்கு, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரனை குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்க அவரை தந்தோர் இல்லைனா. இதோ நம்ம தேசத்துல பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கெட்டு போகாமல் அந்த நித்திய ஜீவனை அடைக்கணும். அதற்கோஸ்கரம் நம்ம ஜெபிக்கலாம். அவர் அந்த விலையேற பெற்ற அன்பு, நம்மளுக்கு கிடைத்த அந்த விலையேற பெற்ற அன்பு நம்ம தேசத்துல இருக்கிற நம்மளுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், நம்ம சொந்தக்காரர்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். அந்த ஆத்துமக்களுக்கோஸ்கரம் ஒரு ஆத்துமா பாரத்தோட எல்லாரும் ஜெபிக்கணும்.
பரிசுத்த தகப்பனே, இதோ இந்த நேரத்துல அப்பா எங்க கண்ணு முன்னாடி எவ்வளவோ ஆத்துமக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏசப்பா. பாவ சேற்றில உளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏசப்பா. அவர்களை தொடுங்க, அதுல இருந்து அவர்களை விடுதலை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீர் அவர்களை தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு ஆத்துமக்களையும் தொடுங்க ஏசப்பா. நாங்க பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம். நாங்க ஏற்றுக்கொண்ட அந்த ரட்சிப்பு, நாங்க ஏற்றுக்கொண்ட அந்த ரட்சிப்பு அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும். எங்களுக்கு புரிந்து கொண்ட அந்த வெளியேற பெற்ற அன்பு அவர்களுக்கும் தெரியணும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்காக சிந்தின ரத்தம் அவர்களுக்கும் என்று அவர்களுக்கு புரியணும் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு ஆத்துமக்களையும் நீர் தொடுங்க அப்பா. நாங்க பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம். எங்க கண்ணு முன்னாடி எவ்வளவு பேர் அழிந்து கொண்டிருக்கிறத நாங்க பார்க்கிறோம் அப்பா. தொடுங்க ஏசப்பா. அவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பேர் குடி பழக்கங்கள், போதை பொருட்கள் அடிக்ட் இருக்கிறார்கள். எங்களோட நண்பர்கள், எங்களோட உறவினர்கள், எங்க வீட்டை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு உம்முடைய அன்பு தெரியல ஏசப்பா. எங்களுக்கு தெரிந்த அந்த அன்பு அவர்களுக்கும் தெரியணும் ஏசப்பா. உம்மை தேடுகிற இருதயத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. நாங்க ஏற்றுக்கொண்ட அந்த அன்பு அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக மாற்றுங்க. உம்மை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுகிறவர்களாக மாற்றுங்க ஆண்டவரே. இயேசுவே, அவர்களை தொடுங்க ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் தொடுங்க ஏசப்பா. நம்ம எங்களுடைய ஆத்துமக்களை தொடுங்க. அழிந்து கொண்டிருக்கிறவர்களை தொடுங்க. அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது தப்பு என்று உணர்த்துங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரும் தொடுங்க ஏசப்பா. அடுத்ததாக நம்ம ஜெபிக்கலாம். தேசத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் செய்யறது பாவம்னு தெரியாம அவங்க நிறைய பேர் பாவம் செஞ்சு கொண்டு இருப்பாங்க. இதோ யோவான் 16:8 சொல்லியிருக்கு, அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார். சோ அவர் வந்து அந்த நீதி, அந்த நியாய தீர்ப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியணும். அவர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள், நீதி ஒரு அறிவு அவர்களுக்கு உண்டாகணும். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಪಿக்கலாம். ಎಲ್ಲ ಕರಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಳೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದು ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ, ಒಂದು ದಾಹ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಒಂದು ದಾಹ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. பரிசுத்த ஆவியானவரே, தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. பாவ உணர்வு கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எவ்வளவு பேர் பாவம் என்று தெரியாம பாவம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏசப்பா. நீர் வரும்போது நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவீர் என்று அவர்களுக்கு அந்த அறிவு இருக்கும் ஆண்டவரே. அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற பாவ கட்டுகள் இருந்து அவர்களை விடுதலையாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். என் ஜனங்களை தொடுங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரும் பாவ சேற்றில் இருக்கிறார்கள், அதிலிருந்து ஒவ்வொருத்தரும் விடுதலையாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் தொடுங்க, என் ஜனங்களை தொடுங்க. எங்களுடைய எல்லா ஜனங்களும், எங்களுடைய நண்பர்கள், எங்க வாலிபர்கள் எல்லாரையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாட்களில் உம்மை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக மாற்றுங்க. உம்முடைய வருகை மிக சீக்கிரமா இருக்கு ஆண்டவரே. என் ஜனங்கள் அதற்காக பயபக்தியோட உம்மை ரட்சிப்புக்குள் நடத்துங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரும் சபைக்கு அழைத்து வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நீர் தான் உண்மையான தேவன் என்று அறிகிற ஞானத்தை ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எங்க ஆத்துமக்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பாவ சேற்றில் இருக்கிறார்கள், செய்கிறது தப்பு என்று உணராமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏசப்பா. அவர்கள் செய்கிறது பாவம் என்கின்ற உணர்வை கொடுங்க ஆண்டவரே. தெளிந்த புத்தியை கொடுங்க. நான் செய்து கொண்டிருக்கிறது பாவம் என்று அவர்கள் உணரணும் அப்பா. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் தொடுங்க ஆண்டவரே. அடுத்ததாக நம்ம ஜெபிக்க போகிற காரியம் எழுப்புதல். என் தேசத்திலே என் கண்கள் காண வேண்டும். எல்லாம் சொல்லுங்க. எழுப்புதல் என் தேசத்திலே என் கண்கள். சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க, நம்ம ஆவிக்குரியவர்கள். இப்போ தேசத்தில் நான் காரு வாங்குவது, வீடு கட்டுவது, மாடி கட்டுவது அது கனவாக இருக்காதீங்க. அப்படின்னு தான் நடக்காது. ஆவிக்குரியவர்கள், இந்த மீட்பை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆத்மீகமாக வரும்பொழுது நம்ம ஜெபிக்க வேண்டியது ஆத்துமக்களுக்காக. ஆமென். சொல்லுங்க. கண்ணை பார்த்து சொல்லுங்க. சுற்றி அடித்து எல்லாம் உலகத்தை பார்க்க முடியாது. நேற்றைக்கு நம்ம அப்படி சிந்தித்து கொண்டிருந்தோம். எல்லா உலகத்தின் அழகையும் பெரிய ಕಾರ್ಯங்களையும் ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಣಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವಾಗ
ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಚಲನೆ. I want to see a move of God right in my time. Right in my time. Right in my time. ஒரு அசைவு. என் பிள்ளைகள் கர்த்தரை துதித்து உடைய சமூகத்தில் ஓடி வரதை காணணும். என் கூட பிறந்தவங்க படித்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பேர் ரட்சிக்கப்படணும் காணணும். கரங்களை உயர்த்தி எழுப்புதல் என் தேசத்திலே என் கண்கள் காண ஒரு விருப்பத்தில் எழுப்புதல் கர்நாடகாவில் என் கண்கள் காண வேண்டும். எழுப்புதல் இந்தியாவில் என் கண்கள் காண வேண்டும். எழுப்புதல் என் பட்டணத்தில் என் கண்கள் காண வேண்டும். எழுப்புதல் என் வீட்டுக்குள்ளே என் கண்கள் காண வேண்டும். எழுப்புதல் என் தலைமுறையில் என் கண்கள் காண. கரங்களை வைத்து சொல்லுவோமா? தேவா கதறுகிறே என் தேசத்தின் மேல் மனமிறங்கும். தேவா கதறுகிறே அப்பா தேசத்தின் மேல் மனமிறங்குங்க. எங்க மேல மனமிறங்கினீங்க? தேவா கதறுகிறே தேசத்தின் மேல் மனம். பக்கத்தில் இருக்கிற நம்மளுடைய கையை பிடித்து ஒரு நிமிடம் இந்த பெங்களூர் பட்டணத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. சுமார் 1.5 கோடிக்கு மேலே மக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಗಾಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಿನೇ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲೇನೂ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೇನೋ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಸೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಏಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಷ್ಟು ಹರಿದಾಕಿಬಿಡಿ. ಯು ಟಿಯರ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಜೀಸಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. வண்டியில் போகும்போது ஜெபம் பண்ணலாம். யூ கேன் டூ ப்ரேயர் டிரைவ் எவ்ரி டே. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾನ್ಯತಾ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಮೇಕ್ 10 minute ಪ್ರೇಯರ್ ಡ್ರೈವ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ಪ್ರೇ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹೋಗೋ ರೂಟಿಂದ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮ ಭಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮ ಭಾರ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಭಾರವಿಲ್ಲದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು போயிடும், வெடிச்சிடும். கொஞ்சம் போகும்போது விபி கீபி எல்லாம் வந்து நீ ஓடிடுவேன். அதனால் ஒரே ஒரு சுமை சுமக்கணும், ஆத்ம பாரங்கிற சுமை. மீதி எல்லா சுமையும் கீழே விழும். சொல்லுங்க, நான் சுமக்க போகிறது ஆத்ம பாரம். தட்ஸ் ஆல். மீதெல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வா. பக்கத்தில் இருக்கிற கையை கொடுத்து ஒரு நிமிடம் பட்டணத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ப்ரே ஃபார் த சிட்டி. ப்ரே ஃபார் த சிட்டி.
Lord Jesus, we pray. Make one prayer. எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க. ಎಲ್ಲ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರದರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಮಾನಾಶಕ. Pray for your city. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗೇನೋ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ, ಎಸ್ತರ್ ಎದ್ದಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಾಶ, ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಪ್ರೇ ವಿತ್ ಅ ಬರ್ಡನ್. ಮೌನವಾಗಿರಾದೆ. ಕಬಾಲ ಶದರ ಬಾಬಾ ಬಾಲಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ಜೀಸಸ್. ಜೀಸಸ್. கரபல ஷதரபா. ஜீசஸ். ஆமென். அடுத்து தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆமென். அடுத்ததாக நம்ம ஜெபிக்க போகிற காரியம், தேவனை தேடும் தாகம் உண்டாகணும். என் தேசத்துல ஜனங்கள் வந்து பணத்தை போய் தேடுறாங்க. ஆனா ஆசைகள் நம்மளுக்கு இங்க இருக்குது. பாதிக்கு மேல தாகம் ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ದಾಹ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ದಾಹ? ನಾವು ದಾಹ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಆಸೆ ಬೇಕು. ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಹಂಗೇನೆ ಬೆಳೆಯೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತದಿಂದ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಪರಿಚಿತರ ಇರುವಾಗ. ಆಮೇನ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಸಮಯ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21 ದಿನ 21 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, 3 ಭಾನುವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 19,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಏನು ಕಥೆನಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಎದ್ದೇಳಿ ಸೇರಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೇರಿ ಬರುವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆತ್ಮದಾಗ ನನಗೆ ಕೊಡು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ இன்க்ரீஸ் த ಥರ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಸೀಕ್ರ ಪಿನ್ವಾಂಗಿ ಹೋಗಕೂಡದು. ಸೀಕ್ರ ನಾವು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಭಾನುವಾರ ಬರುವಾಗ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಇದನ್ನ ನಡುವೆ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಿ ಹೋ 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 ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುவோம். ಒಂದು ஆத்மதாக. ஆமாம், ஒரு ஆத்ம. ஆண்டவரே கொஞ்சம் கம்மியாட்டு இருக்குது, சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாட்டு இருக்குது, கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணுங்க. கலமா சந்தரதி அந்த கத்துரபா. வேலை செய்யலையா? வேலை செய்யலையா? அந்த லமா கத்தரபா லா ஷதரமா நா கத்துரபோ. ஜீசஸ். ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ஜெபம் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். கேளுங்க. ஆண்டவர் சொன்னார், தாகமா இருக்கிறவன் என்னத்துல வரட்டும். அப்ப தாகம் இல்லைன்னா நீ வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. those who are thirsty come. தாகமா இருக்கிற வந்து கேட்டு அவர் பரிசுத்த ஆவியை கொடுக்கிறாரு. ஆமென். சாக்கு போக்கு சொல்லக்கூடாது. never say excuse. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕು போக்கு ಹೇಳಬಾರದು. never say excuse. hallelujah. ಒಂದು ದಾಹ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ದಾಹ. if you have hunger, time will be there. if you are really thirsty, definitely time is there. just ask Lord, increase my hunger for you. increase the thirst. thank you Jesus. Allah shadaba. continue ஜெபம் நிறுத்து. கலபா ஷகதரபா. பரிசுத்தரே, எங்களுக்கு ஒரு ஆத்மா தாகத்தை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாட்களில் நாங்கள் ஜெபித்த ஒவ்வொரு காரியங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். ஏசப்பா, எங்களுக்கு ஒரு ஆத்மா தாகத்தை தாங்க. சங்கீதம் 14:20 சொல்லியிருக்கிற பிரகாரமாக தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ பார்க்க கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து மனுபுத்திரரை காண்கிறார். ஸோ தாகத்தை எங்களுக்கு வர்த்திக்க பண்ணுங்கப்பா. உம்மை தேடுகிற தாகத்தை எங்களுக்கு வர்த்திக்க பண்ணுங்க. நாங்கள் ஜெபித்த ஒவ்வொரு ஜெபங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எல்லாத்தையும் கேட்டு அதுக்கு பதில் தருவீர் என்று நாங்கள்
நாங்கள் மனப்பூர்வமாக விசுவாசிக்கிறோம். அந்த மகிமையை நாங்கள் காணுறோம் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜெபித்த எல்லா ஜெபங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். அந்த மகிமையை காண எங்களுடைய கண்களை திறந்தருளுங்க அப்பா. என் தேசத்தில் அற்புதத்தை காண எங்களுடைய கண்களை திறந்தருளுங்க. நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போவதற்கு உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளும் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சமீபத்தில் சில வியாதி பெற்ற நபர்களுக்காக நாம் ஜெபித்தோம். ஒரு சிலருடைய சாட்சி, சமயத்தில் ராணி சிஸ்டர் அவங்களுக்கு நடந்த ஒரு அற்புதத்தை என்னிடத்தில் சொன்னார்கள். நான் சொன்னேன், சபையில் சாட்சி சொல்லணும். ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಾವು ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ அதிசய காரியங்களுக்காக பிரார்த்தனை ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. நான் இங்கே பாருங்க, ஜெபிக்கிறவங்க ஜெபத்தை விடாதீங்க. ஆமென், ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ರಾಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪವಾಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 7 ದಿನ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಮೇಲೆ அதில் சேரி பண்ணி மற்றே ಒಂದು நீங்கள் பாருங்க, இந்த ஆலயத்துக்கு 50 மீட்டர் 100 மீட்டர் இருக்கிறவங்க வீட்டில் கூடாது. பாவம். சொல்லுங்க, ஜோர சொல்லுங்க, பாவம். இந்த சர்ச்சு உங்கள் வீட்டு வாசல் வந்தாலும் உங்கள் சுபாவம் மாறாது. என்ன ಆವಿಯೆ, என்ன ಆತ್ಮೀகம், ಏನು ಆತ್ಮೀಕತೆ. ಅನೇಕರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಲೈ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಿಷನ್ சொல்கிறது பொய். ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ. ಈ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲಿರುವರು, ಈ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರಿವೈವಲ್. பக்கத்தில் 100 மீட்டர் 200 மீட்டர் 1/2 கிலோமீட்டரில் இருக்கவங்க வரணும், வந்தாலும் கேட்கணும். உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் எல்லாம் சவுதி அரேபியாவில் போகணும். இப்போ நீங்கள் எல்லாம் அங்கெல்லாம் போகணும். இந்த சுவிசேஷம் சொன்னதுனால 100-200 பாஸ்டர்ஸ் ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க. அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போகணும். இயேசுவை சொன்னதுனால வாயில் சகனி கவுடங்க் ரொப்பி விட்டது கேட்கணும். நீ பார்க்கணும். நீ என்ன 2 ஏசி ஒர்க்கு செய்யலைன்னா நீங்கள் கையிட்டு காட்டுவீங்க. If something goes wrong, you suddenly express your feeling. You go and see things. ಕುಷ್ಠಂ ಬಿಡಿತ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ ಗ್ರಹಾಮ್ ಸ್ಟೈನ್, ತಿಮೋತಿ ಫಿಲಿಪ್ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಏನಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ? I will never entertain you spiritual matter here. Amen. ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಕಮಶದರಬ. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ, ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ, ಆತ್ಮದಾಹವತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ
ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಯ್ಯ ಇದು ಸಮಯದಳು. ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ, ಸಾಕ್ಷಿ. ಕರ್ತುடைய ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾವதாக. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಕೆಲ ಸಮಯ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಾದರೂ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಾದರೂ, ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಔಷಧಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಷಧಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ನನಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋವು, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಂದು, ಹೊಸ ಜನರು ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮುಟ್ಟಿ ನೋವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಓಹೋ, ಆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋವು ಇಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರುತ್ತದಾ? ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ನಿಜವೇ. ಆ ನೋವಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಈ ಥರ ಹೇಳುವುದನ್ನು, ಮುಟ್ಟಿ ನೋವು ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ನನಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹತ್ತುವಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಆ ಕುಂಡಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಹಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಕೆಳಗೇನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಶೀಶ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದರು. ಅವರು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗವಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಆವತ್ತು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಏಸಪ್ಪ ನೀನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 1 ವಾರ ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಂಥ ದೇವರು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಅದಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ವಾರ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ಮುಟ್ಟಿ ನೋವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 1 ವಾರದ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋವು. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂಥದ್ದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವನ. ಚಿಕ್ಕ ಜ್ವರ ಆಗಲಿ ಚಳಿ ಆಗಲಿ, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ மகிமை ಆಗಲಿ. கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அற்புதம் கேட்கும்போது அது கர்த்தருக்காக மகிமைப்படுத்தணும். கர்த்தரை மகிமை கை தட்டி கை உயர்த்தி ஒரு சோத்திரம் சொல்லியோ. ஆமே. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಿದೆ. ಉಪವಾಸ ಆನದ ಪರಗೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ
முஞ்சே ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த சபையினுடைய ஆரம்ப நாட்களில். அப்போ நடந்த ஒரு அற்புதம் இன்னைக்கு காலையில் நான் வர்ஷிப் சென்டரில் சொன்னேன். 12 ವರ್ಷ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಈಗಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಕರಪತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು, ಆವತ್ತು NS ಪಾಳ್ಯ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, அன்றைக்கி ரொம்ப சின்ன பட்டணம், அங்கங்கே கொஞ்சம் வீடுங்க. நான் கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்சர் கிஃப்ட் மிஷன் போய் ஒரு ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ₹1 கொடுத்து ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ வாங்கி ಪಾಕೆಟ್ல போட்டுட்டு, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಇಳಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಶನಿವಾರ ನಾನು ಬರುವುದು NS ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರು ಕರಪತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಓದಿ ಹಿಡಿದರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಓದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 16th ಮೇನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಭಯಪಡಾದೆ, ಇದು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಇದಾಯಿತು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಫಾದರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಗುರುತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ, ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಹೋದರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಆ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು தேவன் மகிமைப்படுத்துவது. நீங்கள் சும்மா பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, நீங்கள் வா திறந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த கற்றுக்கிடுங்க, உங்கள் வாழ்க்கையில் விடுதலை உண்டாகும். அவர்கள் தேவனென்று அறிந்தும் அவரே தேவனென்று அறிந்தும் மகிமைப்படுத்தாமலும் ಸ್ತೋತ್ರಿಯಾಮலும் இருந்து அப்படி இருதயம் இருள் அடைந்தது. அப்போ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡದೆ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಚಪ್ಪಲ್ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಹಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಷಿಪ್. ಆಮೇಲೆ மகிமை படுவாக அற்புதம் நடித்தது. அப்படி நாம மகிமைப்பட்டால் நடக்கும். கர்த்தர் சொன்னார், விசுவசித்தால் கர்த்தருடைய மகிமை காண்பார். அப்போ மகிமை கண்டாங்களா? எங்கே கண்டாங்க? செத்து போன லாசர் உயிரோடு எழுப்பி வந்தது கண்டாங்க. அப்போ அதோட அர்த்தம், மகிமை இருந்தால் அற்புதம் நடக்கும். கரங்களை உயர்த்துங்க. ஆமென். எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் we will have a healing service. அதே ஆவியானவர் நடத்துகிற மாதிரி நீங்கள் வாங்க. நம்ம நோட்டீஸ் அடிக்க மாட்டேன். நோட்டீஸில் எத்தனையோ அடிச்சிருக்கிறேன். எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது. மிராக்கல் சவுண்ட் சொல்லியிருக்கு, ஒரு ப்ளூ கலர் கையெல்லாம் எடுத்து வச்சு. நீங்களும் எடுத்துகிட்டு போகல, அங்கே இருந்து விட்டு போயிடுச்சு. ஐ வில் நெவர் பிரிண்ட் நோட்டீஸ். யூ கோ அண்ட் ஸ்பீக். வா வழியாக சொல்லி கொண்டு வாங்க. இந்த மாதிரி நடக்குது, வாங்க. அடிக்ஷன் கொண்டு வாங்க, வந்து ஜெபம் பண்ணலாம். கர்த்தர் இரக்கத்தை காட்டுவார். ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುರುಕಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆಯಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೈಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನನಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ನೀವು ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತದೆ, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ರಫನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಗೆ ದೇವರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಕೇಳಿದಂಥ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಹಾಗೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ 21 ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, 14 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾನು ಅದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸನೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸನೂ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದಂಥ ದೇವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ 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 ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ 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 ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪದೇ 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 ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಎಂದು ನಾನು ಇದಾಗಿರೋದು ಊರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ. ಅದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇಮ್ಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಂದಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿದರು. ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಸೈಡಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಗಡ್ಡೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ MR ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೆ, ನನಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಗಡ್ಡೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅವಳು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಮಾತಾಡ ಅವಳು ಜೊತೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದೆ, ನೋಡಮ್ಮ, ರೋಗ ಬರೋದು ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. ನೀನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇವರು ಎರ್ಮೆಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಏನು ದೇವ್ರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಹಿತದ ಯೋಚನೆ ಆಗಲಿ ಅಹಿತದ ಯೋಚನೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಹೋಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ವಿ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಇನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಇಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೂ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ சாட்சிಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஒரு நிமிடம் நம்ம தேவசம் எழுப்பி நிற்கலாம். கொஞ்சம் கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி மறுபடியும் நம்ம ஜெபிப்போம். கர்த்தருக்காய் காத்திருப்போம், வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு, என் நம்பிக்கை வீண் போகாது. கர்த்தருக்காய் காத்திருப்போம், வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, நிச்சயமாய் முடிவோ உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாது. காத்திருப்பே காத்திருப்பே அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பே 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 அற்புதங்கள் பெறும் வரை குறித்த காலத்திலே தரிசனம் நிறைவேற்றுவார். குறித்த காலத்திலே தரிசனம் நிறைவேற்றுவார். பொய் சொல்லாது நிச்சயம் வரும், தாமதித்தாலும் அதற்காய் காத்திருப்பே. சொல்லுவோம். பொய் சொல்லாது நிச்சயம் வரும், தாமதித்தாலும் அதற்காய் காத்திருப்பே 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 அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பே காத்திருப்பே அவருடைய சமூகத்தில் ஜெபத்தோடும் உபவாசத்தோடும் கண்ணீரோடும் காத்திருப்பே காத்திருப்பே காத்திருப்பே. ஓ அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பே காயுத்திருவே காயுத்திருவே அற்புதமாகும் காயுத்திருவே ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. We're going to pray for a miracle. ஒரு அற்புதத்துக்காக நாம் ஜெபிப்போம். ஹல்லேலூயா. 3 சாட்சிகள் கேட்டோம். ஆமென். இந்த இடத்தில் தேவ மகிமை இருந்தால், இயேசு இருந்தால் அற்புதம் நடக்கும். கரங்களை உயர்த்துங்க. Pray for a miracle. ஆண்டவரே ಸ್ತೋತ್ರம். ಕಾಮ ಶಾದಾರಾಬ ಕರಗಳು ಮೇಲೆಗೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಬಾಸುಂಡ ಕರಗಳು,
ஆத்தனு சாச்சுத்தானே இந்த காயமடைந்த கரம் உங்க மேல நீட்டப்படும். அற்புதம் நடக்கும். நல்லா ஜெபம் பண்ணுங்க. ஹalleluya. எப்படி போன்ற இக்கட்டானாலும் கத்திருந்தால் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டாய். பலகீனப்பட்டு வந்து உட்காருவாய். நீ பலத்தோட எழும்புவாய். சோர்ந்து போய் வந்து உட்காருவாய். நீ ஆற்றி தேற்றப்பட்டு எழும்புவாய். இயேசு உன்னை குணமாக்குகிறார். இயேசு உன்னை தொடுகிறார். அவர் உன் சரீரத்தையும் உன் மனதையும் ஆத்துமாவையும் படைத்தவர். சிலுவையிலே நமக்காக இரத்தம் சிந்தினவர். அவருடைய மகிமை மண் கூடாரங்களை தொடும். அவருடைய உயர்ப்பின் வல்லமை குறைந்து போகவில்லை. அவருடைய இரத்தத்தின் வல்லமை குறைந்து போகவில்லை. விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காக அது இப்பொழுதும் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. In the mighty name of Jesus, I speak healing. I speak freedom. Rama Shekata Rama. வாழ்க்கையில விடுதலை, வெற்றி, இருள் நீங்கட்டும். சாபங்கள் மாறட்டும். கவலைகள் மறையட்டும். கண்ணீர் துடைக்கப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால். உரபா ஷேகதரபோ ரிபாலா ஷந்தர கதரபா. நல்ல கரங்களை தட்டி ரிபாமா ஷேகதரபோ. சுமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்குவதாக. இன்று கண்ட எகிப்தினை நீ இனி பார்க்க மாட்டாய். ரபா ஷேகதரபோ. இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் வித்தியாசம் கொடுத்த தேவன் உன் வாழ்க்கையை பிரிக்கிறார். Kama Shekato Robo Kataraba. The mighty name of Jesus. Yesu ஜீவிக்கிறார். He is alive. மரித்தேன், ஆனாலும் சதா காலமும் உயிரோடு இருக்கிறேன். உன் ஜெபத்தை கேட்கிறவர் உன் அருகில் நிற்கிறார். Kama Shekataraba. அக்கினியினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறவர், ஆத்தும தாகத்தை தீர்க்கிறவர். Kama Shekatara Baba Baba Lama Shekatorobo Rama Shekatara Baba Lama Shekatara. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kurama Shakataraba. ஜோனி பிரதா ஓடி வாங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. ஒரு மிராக்கிளுக்காக நல்ல ஆவியில கருத்தா ஆவில் நிரம்பி ஒரு அந்நிய பாஷை சொல்லி இந்த மக்களுக்காக ஜெபம் பண்ண. நமக்கு ஒரு அற்புதம். Pray for a miracle. He is alive. இயேசு சொன்னாரு, நான் உயிரோட இருக்கிறேன். நீ எது கலங்கணும்? ஏய், be a confidence. நீ தைரியமா ஜெபம் பண்ணு. நான் உயிரோட இருக்கிறேன். அற்புதம் செய்வது நான். நீங்க நல்லா ஜெபிக்கணும். வியாதிகளுக்காக ஜெபிக்கணும். உராமா ஷகதரபா. இயேசு ஜீவிಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹalleluya. ಮರಣದ ಉಪಾಧಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ஷகதரபா. மரணமும் ஜீவனும் ஒன்றோடொன்று சந்தித்தது. ஜீவன் ஜெயித்தது. ஹalleluya. இருளுக்கு அந்த வெளிச்சத்தை தடுக்க முடியல. கரங்களை உயர்த்துங்க, ஆமென் சொல்லுங்க. நல்ல ஸ்தோத்திரம் சொல்லி கத்துக்கிடுங்க சகோதரங்களே, என் அன்பு சகோதரர்கள், புருஷர்களே. வாய்களை திறந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. காமா ஷகதோரிபே. நல்ல கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya. ஷமனா கதரா பாபா. இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபம். Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. தகப்பனே நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. அப்பா, இந்த ஆராதனை வேளையில ஆண்டவரே நாங்கள் சுகத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, உம்முடைய சமூகத்துல வந்திருக்கிற உங்க பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, கத்த நீங்க தம்முடைய ஆவியினால கத்த நீங்க சுகமாக்குங்க. அப்பா, தம்முடைய கரத்தினால கத்த நீங்க சுகமாக்குங்க. ஆண்டவரே, ஒரே வார்த்தையினால் அநேகர் நீங்க சுகமாக்கின கர்த்தர். ஆண்டவருடைய பார்வையினால சுகமாக்குனீங்க. உம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி சுகமாக்குனீங்க. உம்முடைய வசனத்தின் மூலமா ஜனங்கள் சுகமாக்கப்பட்டது போல ஆண்டவரே, இந்த நாளில் வந்திருக்கிற ஜனங்களை கத்த நீங்க சுகமாக்குங்க. உம்முடைய வார்த்தையினால கத்த நீங்க சுகமாக்குங்க. எல்லா இருதயத்தில் உண்டாயிருக்கிற பயங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கட்டும். அப்பா,
ஆண்டவரே ரத்தத்தின் ஆண்டவரே வல்லமை வெளிப்படுவதாக. ஆண்டவரே அந்த ஆதி நாட்கள் அப்போஸ்தலர்கள் மூலியமாய் பலத்த காரியங்கள் நடந்தது போல இந்த சபைக்குள்ள ஆண்டவரே பலத்த காரியங்கள் இந்த ஜனங்களுக்குள்ள எங்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ள யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ ஒரு இருதயத்துக்குள்ள கர்த்தர் நீங்க உண்டாக்குவீராக. ஆண்டவரே ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் ஆண்டவரே, பெரிய ஆண்டவரே அபிஷேகத்தின் வல்லமை ஆண்டவரே இந்த சபைக்குள்ள கர்த்தர் நீங்க ஊற்ற வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஜனங்கள் விடுதலை அடைவார்களாக. ஆண்டவரே அந்த சரீரத்தில் உண்டாயிருக்கிற பலவீனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரே வெளியேறி போவதாக. ஆண்டவரே ஆதி நாட்களுக்குள்ள அந்த அப்போஸ்தலர்கள் மூலியமாய் வெளிப்பட்ட வல்லமை ஆண்டவரே இந்த சுகமாக்குற வல்லமை ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள வெளிப்படுவதாக. சின்ன பிள்ளைகளுக்குள்ள வெளிப்படுவதாக, வாலிபர்களுக்குள்ள வெளிப்படுவதாக, முதியோர்களுக்குள்ள வெளிப்படுவதாக. ஆண்டவரே எல்லா பயங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே மாறி போவதாக. எல்லா நரம்பு மண்டலங்களிலும் கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குவதாக. ஆண்டவரே எல்லா நரம்புகளிலும் வல்லமை இறங்குவதாக. ஆண்டவரே எல்லா ஆண்டவரே நரம்பு பகுதிகளில, தசை பகுதிகளில, நார் பகுதிகளில கர்த்தாவே உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக. ஆண்டவரே சுகம் உண்டாவதாக. எல்லா கட்டிகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக. எல்லா தலைவலிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக. ஆண்டவரே கண்களில் இருக்கிற பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக. ஆண்டவரே எல்லா இருதயத்தில் உண்டாயிருக்கிற பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக. எல்லா வயிற்று பகுதியில் உண்டாயிருக்கிற பலவீனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக. எல்லா மூட்டு வலிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போவதாக. ஆண்டவரே எல்லா வலிகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால இப்பொழுதே நிர்மலமாய் போவதாக. உம்முடைய நாமத்தினால் நாங்கள் ஆண்டவரே சுகத்தை நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம். ஜனங்கள் சுகம் அடைவார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் அடைவார்களாக. ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை ஜனங்களுக்குள்ள கிரியை செய்து கொண்டு செய்ததற்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கிறோம். நீங்க அற்புதம் செய்ததற்காய் நன்றி. உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். அப்படியே உட்காருவோம். குத்குலோனா வினரிசி கம்பரே ஒரு 3-4 விஷயத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். மறுபடியும் நாம் ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரம். இந்த மன்னிச்சிடுங்க, இந்த ஆன்லைன்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் கேட்டு தான் ஆகணும். அங்கே கொஞ்சம் அனலாக இருக்குதா, கொஞ்சம் குளிராக இருக்குதா? ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் டெல் மீ. சரியா இருக்குதா? குளிர் இருக்கா அங்கே? நோ ப்ராப்ளம். சமீபத்தில் 5 ஏசியினுடைய கோப்பர் யாரோ திருடிட்டு போனாங்க. நம்ம மேலே கொஞ்சம் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சுமார் 3 லட்சம் ரூபாய் இப்போ கரிச்சாயிடுச்சு. நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கல, அது ஒரு வாய்ப்பு. உங்களுக்கு ಭಾರ ಕೊಡುಕ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಭಾರ ಕೊಡಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೇ ನಿಂದು ಪೇಂಡು ಸುಮಾರು 6 ವಾರ ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೇಪಾಳಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಅನೇಕರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, பண நம்மகிட்ட இல்லை. எப்படியாவது சாமிகளா பெயிண்ட் வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டோம். பாட்டி கிட்டி அங்கிருந்த பொருளெல்லாம் எடுத்து அது இடையில ஒரு பெரிய அடி வந்து பார்க்குறோம். இங்கே பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருந்தது. வந்து பார்க்கும்போது அன்னைக்கு கிறிஸ்டோ பிரதர் ஒரு சின்ன வேலைக்கு வந்திருந்தார். அவர் டவுட்டு சொன்னார். எனக்கு கவனிக்கலை, நான் அது கவனிக்கலை. கோப்பர் இல்லாத மாதிரி தெரியுது. உண்மைதான். கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதமாக அந்த பிரச்சனை. அத்தனை கோப்பர். நான் இம்ரான் பாயை கூப்பிட்டேன். பிரதர், இந்த மாதிரி இருக்குது, வந்து அதை பண்ணுங்க. சூடு காலம் வரப்போகுது. இங்கே ஜன்னல் ஒன்றும் கிடையாது, என்ன பண்ணுறது? வந்து கொட்டேஷன் கொடுத்த போது 55,000 ரூபா. ஐயோ, என் தலையில் ஒரு மாதிரி பாரமாகி போச்சு. லேபர் சார்ஜ் எல்லாமே 1 மீட்டர் கோப்பர் 1500 ரூபா. ஒவ்வொரு ஏசிக்கும் கேஸு போடணும் 3000 ரூபா. வந்தாங்க, போட்டாங்க. அங்கேயும் ஒரு சிசிடிவி வச்சுருக்குறோம். ஜெபம் பண்ணோம் இடத்துக்காக. அவர் சொன்னார், இது புதுசல்ல, எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுவாங்க. ஆமே. இங்கே சூடான போது நான் நினச்சேன், இப்போ வேலை செய்ய நினைக்கிறேன். சூடாக வேலை செய்யலையா? சூடாக பண்ண நினச்சிட்டேன். நேற்றுக்கு நைட்டு வந்து அறுத்துட்டு போயிருப்பானுங்க. என்ன பண்ணுறது? ஆமே, இப்படி இருக்குது கதை. ஆமே. கர்த்தர் நல்லவர். அந்த ஜெப நிலைமை விட வேண்டாம்.
இது எல்லாம் சொன்னது நீ ஆயத்தமாகிறதுக்கு, புரிஞ்சா? அங்கே வர்றதுக்கு, நிற்கிறதுக்கு, மூச்சு விடுறதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொன்னேன். கேப்பு ஃபில்லிங். ஜெபம் பண்ண. ಕರ್ತರುடைய ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಳಿದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 1:16 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೃತ್ತ ವೃಕ್ಷವಾಗವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಾಗಲಿ, ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸಮಸ್ತವು ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಸ್ತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು, ಆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಅಂಥ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂತ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೃಷಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, we want to see the glory of God coming to our life, coming to our family, coming to our office, coming to our city. கர்த்தருடைய மகிமை நமக்குள்ள, வீட்டுக்குள்ள, பட்டணங்களுக்குள்ள, சபையில. Everybody pray for the glory of God to come. Come on, Shama Gata Raba. Jesus. The glory of God. Come on, Shama Gata Raba. ಅತಿಶಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದಾಗಿ, ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದಾರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಿತು, ಅತಿಶಯಗಳು ನಡೆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ, ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಗಗನ ಮಂಡಲವು, ಆಕಾಶವು ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತವರು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು, ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜೀವಿತಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡು. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂತರ ಆದಿಯಾಗಮ 2:5 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಆದಿಕಾಂಡ 2:5 ನೋಡುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಒಂದು ನದಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ನೀರಡಿಕೆಯು, ನೀರಾವರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ಆ ಬಲಭರಿತವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಹೊಳೆಯು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹರಡಬೇಕೆಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹರಡುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಹರಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವು ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಿಶುದ್ಧದ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕದ ಆತ್ಮವಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ಬಲಭರಿತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಫಲಭರಿತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು. ಆತನು ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರು, ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಪಡಬೇಕು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಹೃದಯವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವು ನನ್ನ ದೇಶವು ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಯಸುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಾವು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಜನರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆತ್ಮನ ಹೊಳೆಯು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಹರಡಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದು ಹೊಳೆಯು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನದಿಯು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂತವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೊಳೆಯು ಹೊರಡಬೇಕು, ಅಂತ ನದಿಯು ಹರಡಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಆ ನದಿ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. 1 ಪೂರ್ವಕಾಲ 17:13 ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1 ನಾಳಾಗಮಂ 17:13 ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವನು, ಅವನು ನನಗೆ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಇರುವನು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿರುವರಿಂದ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. தமிழோட படிங்க. ಹೌದು, ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯವ್ವನಸ್ಥರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸೋಣ. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲ. ಆಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಇಸಾಕನಿಂದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋಬನಿಂದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ತಲೆಮಾರುಗಳು ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಕೃಪೆಯು ಮಾರಿಲ್ಲ, ಆ ಕೃಪೆಯು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಯವ್ವನಸ್ಥರು ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. ಆ ದರ್ಶನ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೊಂದಿದ ದರ್ಶನವು ಇಸಾಕನು ಹೊರುತ್ತಾ ಬಂದರು, ಯಾಕೋಬನು ಹೊರುತ್ತಾ ಬಂದರು, ಯೋಸೇಫನು ಹೊರುತ್ತಾ ಬಂದರು. ತಲೆಮಾರಿಗಳು ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾ ಬಂದರು. ನನಗೆ ದೇವರು ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ನಾವು ತಲೆಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವರಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತವರಾಗಿ, ಅಂತ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊರತಾ ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿ ದೇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯವ್ವನಸ್ಥರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ತಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೂ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು, ಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವಂತವರು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆವತ್ತು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ತಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಈ ತಲೆಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು, ಆ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನವನ್ನು, ನಶಿಸಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ಹೃದಯದ ಆಳವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ಹೃದಯದ ಬಯಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು. ನಾನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು, ನಿಮ್ಮ ಬಯಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು, ಈ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಈ ತಲೆಮಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ತಲೆಮಾರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಿಂದ ಮಾತಾಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ದೇವಾನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯங்களை உயர்த்து. ஒரு நிமிஷம் கரங்களை உயர்த்துங்க, எல்லா கரங்களை உயர்த்துங்க. ஆண்டவரே, இன்னும் நான் உண்மை துதிப்பேன். இன்னும் பாடாதீங்க, கையை உயர்த்துங்க. அல்லேலூயா. இன்னும் நான் உண்மை துதிப்பேன், இன்னும் உமக்காக நான் காத்திருப்பேன். பிள்ளைகள் ஜெபித்த பொழுது அநேக காரியங்களுக்காக ஜெபித்தார்கள். அவங்களுடைய ஜெபத்தில் இருக்கிறது, அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்தும தாகம், ஜீவ நதி ஓடட்டும். வல்லமை அன்பு இன்னும் தாரும், என் வாழ்வில் நீ வாரும். வல்லமை அன்பு இன்னும் தாரும், நீ வாரும். வல்லமை அன்பு, வல்லமை அன்பு இன்னும் தாரும். ஒரு விஷயம் கூட ஜெபத்தோட கேளுங்க. வல்லமை அன்பு இன்னும் தாரும். All the children sing. முழு உள்ளத்தால் உம்மை ஆராதிப்பே, முழு மனதால் உம்மை ஆராதிப்பே, என் முழு உள்ளத்தால் ஆராதிப்பே. கர்த்தனீரே ಪ್ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಏಸಪ್ಪ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಕರಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನದಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಬಲದಿಂದ ಕತ್ತ ನೀನು ದೇವಾ ನೀನೇ ಕತ್ತ ನೀನೇ ಓ ನೀನೇ Praise him. ஆராதிப்போம். நீவே நீவே தேவா நீனே ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀನೇ ದೇವಾ ನೀನೇ ಓ ನೀನೇ ನಂದೇವಾ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವಾ ನೀನೇ ಕರಗಳು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ ಕರಗಳು ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 தேங்க்யூ லார்ட் சில விஷயங்களோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் சில விஷயங்கள் அறிவிப்பாக சொல்லுகிறேன் ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆ